रविवार दिन महाप्रभुंकर रथयात्रा अनुष्ठित हेब विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। महाप्रभु कालिया शांत भाई भौणी को धरी नवदिनात्मक यात्रा करिवे माउसी घर को। तेबे आज गोटे परम सौभाग्य आज आम सहित आज अच्छी जगुनी नना जगन्नाथ स्वयं महापात्र जे कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ मुख्य बाड़ग्राही जहां को समस्ते जानी जी कथा प्रसंग में कहते अरे जगा आम भाई सी आमर भाई। तेरे आगे आपन को स्वागत करी टीवी को। आपण महाप्रभुंकर जो ब्रह्म परिवर्तन करथिले से समयटा केमी थिला से सुनो से समय तो बस कौन कहबी से समय को आम अपेक्षा करथिलु ये जो भाग्य बहुत बहुत भाग्य रहा है सतत आज अरे मनुष्य तो आज अच्छी काली चल न किए चिरस्थायी भगवान भी चिरस्थायी नुहति मनुष्य चिरस्थायी नुह कि ये गोटे मुहूर्त आम जो पाई गुप्त कथा यहाँ बाहर प्रकाश कर जाए कि से दिन बाहर कही ब्रह्म ही सत्य सब आज भी टीवी आगे कहूँ ब्रह्म ही सत्य ब्रह्म सत्य जो आज ता प्रसाद को महाप्रसाद कहते आप देखो घरे रोषे करेंगे बहुत जिनस करेंगे मंदिर काढ़ी महाप्रसाद अन्न तार जो सुगंध बाहर अन्न जिन बाहर सेमती ब्रह्म आज ब्रह्म स्थापन कली ता भितर आप जुई फूल चंदन कपूर तुलसी खंडुआ महाप्रभु दे पुणी महाप्रभु रहते 19 वर्ष ता भितर रहते जिते महाप्रभु से परिवर्तन है एतिका सबुता कहीपरि कहे से दिन से जागृत थाए जमी फ्रिज रे गोटे आंब की पणस की भल मंद रखिए 10 दिन 12 दिन रहे जगन्नाथ ब्रह्म तो एत शक्ति सी फूल 19 वर्ष सेमती प्रभु को जागृत थाए पुणी नुआ फूल दि जाए पुणी प्रभु करती ब्रह्म पड़ा माने कौन स्वयं भगवान ब्रह्म से जिन कौटी ना ब्रह्म प्रभु कौटी ना स्वयं ब्रह्म शक्ति से जो आज सारा भारत वर्ष कोटि कोटि लोक आसुंती सारा विश्व देखु हजार हजार लोक आसुंती प्रभु को जी पाई सी छाड़ी केबे छाड़ेनी एवं आम धर्म देश भारत देश धर्म देश जेत साधु सन्यास सब यही जन्म होते और समस्त श्रीक्षेत्र आसती कहीं जानती श्रीक्षेत्र स्वयं नीलांचल महाप्रभु जगन्नाथ बसती जगतनाथ जगन्नाथ विश्वर गुरु है जगन्नाथ जगत गुरु जगन्नाथ सी है मुख्य जी समर्पित हो जाइए पाखे जी ठिया दी आखिर लुह गड़ी महाप्रभु यही जिन तार पाखे महाप्रभु सहायता होती जी अहंकार गर्व करती ध्वंस ही ध्वंस मुख पड़ी जगन्नाथ बाबू ए समय सबुठ बड़ आह्वान जदि देखिए प्रत्येकटी ओडिशावासी कहतु जगन्नाथ प्रेमी कहतु एपरिक सरकार रत्न भंडार केबे खोलिबो से आपण भाई महाप्रभु जगन्नाथ केबे आपण कहूना कि जगुनी रत्न भंडार केबे खोलिबो आज्ञा मुझे कहली पड़ा यही कथा मुझे की दीर्घ दिन कही रत्न भंडार नष्ट हो गलानी रस्त ये मैंने गोटे कौन कले प्रहसन कले गोटे जो मंदिर चारिपाखे कौन परिक्रमा करी प्रहसन आरंभ कले अरे जोटा मुख्य काम से कर यहीटा गोटे गुरे खाली गुरे पैसा खर्च है हजार हजार कोटी टाँग खर्च हो बेकार धंदा है आज आप कहली मठ मंदिर रास्ता भंगा भंगी छिंच तो यहाँ कम्प्लीट भी हो पारानी रत्न भंडार खोल खोल आज्ञा ता भितर जो पूरा पानी पड़ुची वर्षा पानी यहाँ मुझे प्रथम कही भितर बहुत पानी पड़ुची आप से चूर्ण काम होता रत्न भंडार जगन्नाथ रत्न भंडार अन्न कौन नुह हीरा नीरा मोटी माणिक सोना जगन्नाथ ता भितर रजा राजा जो देते रजा समय टाइम भर्ती होता भगवान को जिनस भितर भर्ती ही जो वर्षा पानी ये है कौन जिनस अच्छी कि न अच्छी एम भय जानी शुणी मान्यामी कले कहले चाबी हजिगला आप भाविले खराबदायक घटना ये आम टीवी कहवा या पड़ा तदारख खाली इनक्वारी जना पड़ आम कहले से चुपचाप काला रहती काला में रहीगले गोटे बाजी जिन बाहर कले मंदिर तो फाटीगलानी आ बाहर देखिए लाभ कौन कहले आप से मो कहता गोटे कही आसमर यही जो मोहन माझी सरकार टाइम प्रभु रत्न भंडार खोल जाऊ एम कही खोल जाऊ आगे आरंभ हो जाऊ तापर से मसे लागू कि 2 मास लागू कि 6 मास लागू देखा मु कही रत्न भंडार को सुरक्षित रख रत्न को आणिकी रत्न को आणिकी
ମଣତି ଗଣତି କରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ହଉ, ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପହରା ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗା ଦିଆଯାଉ। ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କଣ ଅଛି, କେମିତି କଣ ହେଇଗଲାଣି, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇ କାହିଁକି ଏଇଟା ଇତିହାସରେ ଲେଖା ରହିବ ଯେ ଅମୁକ ମସିହାରେ ଅମୁକ ସରକାର ଟାଇମରେ ଏଇ ଜିନିଷ କାମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସରକାର ଆସିଲେ 8ରେ କହିଲେ, ତାପରେ 15ରେ କରିବା, ତାପରେ 20 କରିବା, ମାସେ ଯିବ 2 ମାସ ଯିବ, ଖରାପ ହେଇ ଟିଭିରେ ଆଜି କହୁଛି। ତାପରେ କଣ ହବ, ଏମାନଙ୍କର ସାଲିସି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି ଇଆଡେ ବସି ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟାକିଂ ଥବ ମସି ସାଲିସ କରିଦେବେ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ଭଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଲି, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଲ କାମ, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଜେ ସେଟା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରନ୍ତୁ। କାନ କଥା କାହାର ଶୁଣନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ଭଷ୍ଟ କରିଦେବେ, କାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। କାରଣ ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ହୁଏ ରଥ ଯାତ୍ରାରେ, ସେ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ସୁନା ରହିଛି, ଏ ଗୋଟିଏ ସୁନାହାର କାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧିବେ, ତାଙ୍କର ତ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଅମାପ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରାଯାଉନି? ତାକୁ ସେଇ ଆଗ ସରକାର ନ କରିକି ଆଜି ପଲଟିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ବି କଥା କହୁଛି, ଅନ୍ୟ କଥା କଣ ରାଜନୀତି କଥା କହୁନି। ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି, ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ସେଇଟା ସେ ତ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଗୋଟିଏ କିରିଟି, ସେଇଟା ଧୋଇ ମାଜିକି ଭଙ୍ଗାଟେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ିଏ ଗୋଳ ଆଜ୍ଞା ସାରା ବର୍ଷ ଜାନି ଯାତ୍ରାରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଏ 3ଟା ମାଳ ପିନ୍ଧିବେ, ରଥ ବେଳେ ପିନ୍ଧିବେ, 200 ତା ଦେହରେ ପଡିବ ଫୁଲବାଲା ସୁନାବେଶ ହଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ କାଙ୍ଗଳ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥରୁଟେ ଯଦି ପ୍ରଭୁକୁ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକା, ଆପଣ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ଏଟା ଖେଳ ନୁହଁ। ତା ଲୋକ ପର୍ବତ ମାର ଜିନିଷ କୁড়େଇ ଦେଇଯିବେ। ସବୁ କରିବା ଦରକାର। ସରକାର ଯଦି ଏସବୁ ନ କଲେ ଲାଭ କଣ ହବ? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଟା ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଜାୟ ରଖିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର? ଏଇଟା ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ସାରା ମହନ୍ତୁରା ବି ଠିକ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଆଜି କଥା କହୁଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗା ସିଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସବୁ ଥିଲା। ଏମାନେ ସବୁ ଯାହା ଭଣ୍ଡା ଭାଣ୍ଡିମି କରିକିରି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ଜଗନ୍ନାଥ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ସେଇ ଗଛ ନାଗୁଛି, ଗଛ ମୂଳେ ପୁଅ ଝିଅ ବସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାନି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାନି ହେଇଥାନ୍ତା। ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲାନି। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହିକିରି ସରକାର ବି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଲା କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଇଏ ଅଛି କି, ରୋଷ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୋଷ ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା। କିଏ ଭାବିନଥିଲେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲିକା? ମୁଁ ସତ କହୁଛି, କିଏ ଭାବିନ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲିକା? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ଖୁସି ଥିଲେ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଡେ ବଡ ଠାକୁର, ଏଡେ ଆଖି, ସେ କେବେ ସହିଲାନି? ସତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କାହାକୁ ସହିଲେନି? ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କୁ ସହିଲେନି, କାହାକୁ ଯିଏ ଘରର ମୁଖିଆ ତାଙ୍କୁ ସହିଲେନି। ନ ଚାହିଁଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ସତ କଥା କହୁଛି, ଆଜି କାଲି ପରଦିନ କହି ଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ, ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ, ଗୋଟେ ବାହାନେ କାରବାର କଲେ, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଟା କେତେ ଖରାପ କଥା। କୌଣସି ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିନି, ମୁଁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମାନେ ଖୋଲିଥାନ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଟାଇମରେ ଯାହା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ସବୁ ଗଣତି ମଣତି ହେଲା, ବର୍ଷରେ କାମ ଦେବାକୁ 2 ବର୍ଷ କାମ ଦେବାକୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ। କିଛି କଲେ ଆଜ୍ଞା, ଭାଙ୍ଗିବା ଛଡା ଗଢିବା ଜାଣିଲେନି। ଜଗନ୍ନାଥକୁ କିଏ ଛୁଇଁଦେଲା, ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ରଥକୁ କିଏ ଛୁଇଁଦେଲା। ଆରେ ଲୋକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ଏ ରଥକୁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ। ଏଇ ରଥ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପଳେଇଲେ ମନ୍ଦିରକୁ, କାଲି ରଥ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯିବ, ଏଇ କାଠ ଦାନରେ ମିଶିଗଲା, କିଏ ଟିକେ ରଥ ଛୁଇଁଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରହସନ, ତା ଫଟୋ ଉଠି, ତା ଭିଡି, ତା କେସ୍ କରି କହିବେ ଏତେ ଖରାପ କଥା। ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର କହୁଛି ଯେ ଚାବି ହଜିଯାଇଛି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଚାବି ଉଡିଆଇଲା। ଏଇଟା ଯଦି ମୋହନ ଭାଇ ସରକାର ନ କରିବେ, ସିଏ ବି ପଲଟି ଯିବେ। ଆଜି କହିଲି, ଏଇଟା ଟିଭିରେ ଆଜି କହୁଛୁ, ସିଏ ଯିବେ ଠିକ ମନ ନା ଦେଖିବେ, ସେ ନିଜେ ବି ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ଆଜି କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଜମା ସହିବେନି। ଏ ଅନ୍ୟପ୍ରାୟ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ କଳ ମୁଁ କରିଛି ଜାଣିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ଜମା ସହିବେନି। ଏ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଏମିତି ଟାଇମରେ କଣ କରିବେ ଯେ ସବୁ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଣ ମେଳା କହିଛି, ଭକ୍ତ କହିଛି ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ଥିଲା। ସେଠି
କୋଉ ବଡ ଲୋକ କୋଉ ଗରିବ ଲୋକ କୋଉ ରିକ୍ସାବାଲା ସବୁ ଏକସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଧାଡି ବାଡି କଣ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି? ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଠାକୁର। ଏଠି ଯେତେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆସୁ ସେ ଯୋଡେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଏ ସାରା ଦର୍ଶନ କରି ଗଲା। ତାର ସଖ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ସେ 200 କି 500 କି 300 ଟଙ୍କା ଟିକଟ କରି ଯିବ ବୋଲିକା। ଏଇଠି ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ଦେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ। ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ କଥା ନା। ଏଇ ଧାଡି ମାଡି ଏଇଟା ବେକାର କଥା ସବୁ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା 2 ଦିନ ହୁଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2 ଦିନ ହୁଏ। ଧର ରଥ ପଳେଇଲା ଯୋଡେ ରଥ ଗୋଟେ ରଥ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ପୁଣି ରଥ ଯିବ। ଯୋଉନ ରଥଯାତ୍ରା 2 ଦିନ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଲାଗିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଣ୍ଡି ସେଦିନ ହବନି। ତା ଆର ଦିନ ପହଣ୍ଡି ହୁଏ। ଏଥର କଣ ହେଇଛି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଭା ନବଯୌବନ ରଥ ଗୋଟେ ଦିନ ପଡିଛି। ସେଟା ଆମେ ସମୟ ନେଇକି ମେକଅପ୍ କରି କାମ କରିକି ଯାହା କରିବା ରଥ ରାତିକି ଡେରି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ରଥ ଟଣା ହବ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ରଥ ବି 2 ଦିନ ପ୍ରାୟ ରହେନି। ରଥ ରହିଗଲା ବର୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ରଥ ରହିଗଲା ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଖାଲି ନାଁକୁ ଲୋକ 2 ଦିନ 2 ଦିନ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ 2 ଦିନ ହୁଏ। ଏଥର ଗୋଟେ ଦିନ କ୍ଷୟ ଗଲା। ସେଇ ଦିନଟା ବାହୁଡାକୁ ରହିଗଲା। ଆପଣ ଯୋଉ 15 ତାରିଖ ରଥଯାତ୍ରା ହବ 16 ସୁନାବେଶ ହବା କଥା 16 ରହିଗଲା କ୍ଷୟ ରହିଗଲା ଦିନ ବଳିଗଲା 17 ସୁନାବେଶ ହବ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେପଟୁ ପଳେଇଲା। ସେଠୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ ମାନେ ହବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥ 3ଟା 4ଟା ଭିତରେ ରଥାରୂଢ ହେଇଯିବେ। ଯେମିତି ରଥ ହବା କଥା ସେମିତି ରଥ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ରହି ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛି ଯେ ଛୋଟ ପିଲା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭୂତି କଣ କହିବି କହୁନାହାନ୍ତି। ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଇଏ କାଳିଆ ଠାକୁର ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କର ସେବାୟତ ସେ ନୁହଁ ଭକ୍ତ ଯିଏ ତା ପାଇଁ ସେ ଠିଆ ଅଛି। ଆମେ ନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ତାଙ୍କ କୁଳଗୋତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ଯଦି ଆପଣ ଡାକିବେ ଯୋଉଠି ଥାଇକି ବି ସେ ଆପଣ ସେ ଦେଖା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉ ଗଲୁ ନବକଳବର ଇଏକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସାପ ବିଛା ଆମ ପାଖେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥିବେ କେବେ କିଛି କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ରାତି ରାତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେଟା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନ କରିପାରେ। ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ଦେଇଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁ ପାଖରେ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଦେଖିଲି ସେ ପୁରା 20 ହାତ 22 ହାତ ଲମ୍ବା। ଆମେ ତ ଗଛ ତଳେ ଶୋଉନା ବାହାର ନଉ ରାତି 2ଟା 2:30 ପୁଣି ଲୋକଟା କିଏ ଦାରୁ ଘେରିଆ ହେଇଛି। ସେ ଲୋକଟା କଣ କରୁଛି ଆସ୍ତେ 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 ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେ କୁଆଡେ ତା ଭିତରେ ବାହାର ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଆମ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବସି ଖାଲି ଚୁପି ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ଲୋକଟା ପଳେଇଲା କଣ କୁଆଡେ ଜାଣିବିନି ମାନେ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟା। ମୁଁ ଭୟରେ କିଛି ଚିପଟି ବସି ଦେଖୁତେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଳେଇଲେ କହିଲେ ଆମେ ତ ଅନ୍ଧାରରେ ଥାଉ ତାଙ୍କୁ ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିବା ଅଲୌକିକ ଠାକୁର ଯିବା ଅଲୌକିକ ଠାକୁର। ଏବେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ରକ୍ତ କଥା କରୁଛି ବିଆଗଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାଚି ବିଲିକା ଦେହରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା କାନ୍ଦିକି କହିଲା ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରେ କଣ କରିବି ମୁଣ୍ଡରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ଭଲ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ କରିବେ। ଆଜି କଥା ବି ହେଇଛି ଆଜି ଦିନରେ ତା ପ୍ରାୟ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ସତତା। ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ କଣ ନ ହବ। ନ୍ୟାୟାଶ୍ରମ ସେଇ ନ୍ୟାୟାଶ୍ରମ ରକ୍ଷକ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସାର ସେଇ ସବୁ କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ଅନୁଭୂତିରୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଜଣାଯାଏ ସେ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ଯାହା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିର ଅଲୌକିକ କଥା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଯୋଉ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ତାର ସେ ଗଣତି ହଉ ମଣତି ହଉ ଆଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି ତା ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ତାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରନ୍ତୁ। ପୁରୀରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।